موت آ گئی، اب کیا ہوگا، اب کیسے بچوں گا میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کسی کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب موت آتی ہے، جب موت کا وقت مقرر ہے، اس وقت آئے گی، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، وہ کسی کو بھی نہیں دیکھے گی۔ لیکن جب موت آتی ہے تو ہوتا کیا ہے، معاملات کچھ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بتاتا ہوں آپ کو موت کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک آپ کو ایک بات جو میں بتا رہا ہوں، یہ چیزیں جو سمجھا رہا ہوں، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میں بات کہتا ہوں کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں کے۔ جب موت، کسی بندے کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، جب بندے کو موت کا وقت آ پہنچتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہ تو معلوم ہوگا آپ کو، کوئی حادثے میں، بیماری میں، بوم بلاسٹ میں، کسی بھی طرح بڑھاپے میں موت آتی ہے، سب کو معلوم ہے، اچانک سے بھی آتی ہے اور دیر سے بھی آنا ہے اس نے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو بندہ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کے قریبی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اس کا بھائی بہن، اس کے ماں باپ، اگر جوان ہے تو ماں باپ زندہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، سب رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے روتے کیوں ہو، مجھے کیا ہوا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں تو زندہ ہوں، تم لوگ پاگل ہو، مجھے کیوں اس طرح سے کیوں رو رہے ہو، میرے ساتھ کچھ ہوا تھوڑی ہے، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، میں تو زندہ ہوں، میری بات سنو۔ اپنے بھائی کو پکارتا ہے، بھائی سن میں زندہ ہوں۔ ماں کو پکارتا ہے، ماں میں زندہ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، ہر کسی کو پکارتا رہتا ہے، لیکن کوئی نہیں سنتا، سب کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو لے جا کر غسل کروایا جاتا ہے۔ جب غسل کا پانی ڈالا جاتا ہے اس پر، اس وقت اس کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں میرا وقت آ پہنچا، ہاں اب مجھے جانا ہے۔ میں نے کاش میں بات مان لیتا، کاش اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کر لیتا، کاش میں سنتوں پر زندگی گزار دیتا، کاش میں شریعت کے مطابق زندگی گزار دیتا۔ لیکن اس کی سمجھ میں جب آتا ہے، وقت نکل چکا ہوتا ہے، روح قبض کر لی گئی ہوتی ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ جہاں جہاں اس پر غسل کا آخری غسل اس کو جب کروایا جاتا ہے، اس کو غسل اور کہا جاتا ہے کہ غسل کروانے کے بعد جب اسے لے کر جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، گھر والوں کے سامنے رکھا جاتا، سن سبرا ہوتا ہے، بول نہیں پا رہا ہوتا، وہ سمجھا نہیں پا رہا ہوتا، ہاتھوں سے کام نہیں لے پا رہا ہوتا، لیکن جب اسے سب گھر والوں کے سامنے، وہ تب بھی رو رو کر چلا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، لیکن کوئی بات نہیں سنتا۔ سب یہ کہتے ہیں، اس کا نام بھول جاتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں میت کو اٹھا لو، نام اللہ پاک سب سے پہلے آپ کا نام چھین لیتا ہے اور وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، میں دنیا سے جانا نہیں چاہتا، ابھی تو میں نے دیکھا کیا ہے۔ اور بعض تو ایسے چلا رہے ہوں گے، میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں، میری تو ابھی شادی ہونی ہے، یا میرے بچے چھوٹے ہیں، میں اکیلا کمانے والا ہوں، میرے ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہوں، اب میرے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ کوئی سننے والا نہیں ہوگا، سب کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو۔ اتنے میں آواز آئے گی کہ کلمہ شہادت۔ آپ یہ اس بات کو سمجھ لیجئے، میں آپ لوگوں کو اگر ڈرا رہا ہوں، یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہاں تو میں ڈرا رہا ہوں، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ شاید میرے اور آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ ہم دنیا سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل غافل ہو جائیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم دین پر چلنا شروع ہو جائیں گے، کم سے کم ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر اللہ توبہ کرنے والا، یعنی کہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، وہ معاف فرما دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات اور ہم سمجھ نہیں پا رہے، پھر ہوتا کیا ہے، اسے اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، سیدھا مسجد لے کر جاتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے جلد سے جلد اس کو دفنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار بیٹا تو میری اولاد ہے، تو مجھ سے محبت کرتا تھا،
अम्मा मैं तो तुम्हारा इकलौता सहारा था, तुम तो मुझसे मोहब्बत कर, अब्बा मैं तुम्हारा इकलौता सहारा हूँ, मैं तुम्हारा जवान बेटा था या बूढ़ा बेटा था या बच्चा था, मैं तुम्हारी औलाद हूँ, तुम मुझे बचा लो, तुम मुझे किसी तरह बचाओ, मैं भी तो तुम्हारे लिए कमा रहा था, मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। अपने बच्चों से कह रहा होगा, बहन भाइयों से कह रहा होगा, भाई मुझे बचा ले, किसी तरह बचा ले, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ न सुनाई देगी और उसे यहाँ तक के कब्र में उतार दिया जाता है। जब कब्र में उतार दिया जाता है, कहते हैं कि मैयत जो है, वो लाश जो होती है, मैयत जो होती है, वो बेचैन हो जाती है। इसके बाद इस पर सब मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक मिट्टी डाल रहा होता है। कोई 3 बार डाल रहा है, कोई 4 बार डाल रहा है, कोई 5, कोई 7 बार डाल रहा है, 3 बार भी मिट्टी डालते हैं लोग, और मिट्टी डाल रहे यहाँ तक कि कौन होते हैं वो लोग? बाहर से कोई नहीं आता मेरे दोस्तों, उसके अपने जानने वाले, उसके अपने प्यारे मिट्टी डालते हैं उस पर कि तेरा खेल ख़त्म, तेरा खेल खत्म, दुनिया से जाना था चला गया, तेरे बाद अब हम आने वाले, हमारी बारी है। ये हमें समझना है कि हमने दफना रहे उसे, अब हमारी बारी आने वाली है। हमें समझना है इस चीज़ को, मेरी और आपकी, हम सब की बारी आने वाली है, लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते, हम उसे दफना देते हैं। इसके बाद हम किसी मौलवी को पकड़ कर बोलते हैं, जल्दी से आप यहाँ पर खड़े होकर पढ़ो ताकि इसे सुकून मिले, मैयत बेचैन हो रही है, पढ़ो सुकून मिले, पढ़ो सुकून मिले। पढ़ा जाता है। फरमाया गया मैयत के पास, यानी कि जब मुर्दे को दफना दो, इतनी देर तक पढ़ो जितनी देर तक एक ऊंट को ज़िबा कर दिया जाता है, यानी कि उसका जो खून बहता है, ज़िबा होता है तो वो खून बहता है, ठंडा होता है, उस वक्त तक पढ़ने का हुक्म है। लेकिन बाज़ लोग जल्दी 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 पढ़कर और अपने प्यारे को जो उनके लिए सब कुछ था छोड़कर जाने लगते। मिट्टी डालने के बाद वो वापस पलटते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं या नहीं भी देखते और आगे बढ़ते। 40 कदम दूर होता है ये सफ़र का, 40 कदम कब्र से दूर, और इसके बाद जो है उस पर अल्लाह की तरफ से उससे सवाल और जवाब के लिए फ़रिश्ते आ जाते हैं। और वो फ़रिश्ते आप सोच भी नहीं सकते, वो फरिश्ते जब सवाल करते हैं आपकी बात, कमेंट्स में लोग मजाक वाली बात कहेंगे, अल्लाह का खौफ करना, डरना उस दिन से जब रूह कब्ज़ कर ली जाएगी और जब सवाल जवाब शुरू होंगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ये सवाल जवाब याद कर लूँगा, मन रब्बुका मन दीनुका, ये याद कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वो अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे, इसके जवाब आपके आमाल के हिसाब से होंगे। आपके आमाल अच्छे होंगे, आप नेक होंगे तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं तो पूरी डिक्शनरी अरबी लुगत याद कर लेना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारे आमाल काम आएंगे, मेरे आमाल काम आएंगे, इस बात को जहन नशीन कर लो। ये उस वक्त तक कब्र की हर एक सीढ़ी पर हमारी नेकियां काम आएंगी, हमारे आमाल काम आएंगे। आज देख लो कि बड़े बड़े जो जितनी भी फैक्ट्रीज मिल्स के मालिक जितने बड़े बड़े हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक है, आज बुढ़ापा आया या जवानी, अल्लाह पाक ने उनको अगर मौत दी तो आज देख लो कब्र में एक कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, कोई नहीं बच सकता। ये याद रखना, अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे, हम इस बात पर यकीन नहीं रखते। अपना ही भाई, अपनी ही बहन, अपनी ही माँ, अपना ही बाप, अपने ही बच्चे, अपने ही रिश्तेदार को हम दफनाते हैं, लेकिन हमारी दिमाग में, हमारे अकल पर पर्दे लगे हुए हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये दुनिया से जाना है, मुसाफिर खाना है। खैर बहरहाल उससे सवाल जवाब शुरू होते हैं और वो जवाब एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो नहीं दे पाता, हमारे अमाल ऐसे, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे गुनाह इतने हैं कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर हमने जवाब दे दिए तो हम, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, यानी कि हमने जवाब दे दिए तो अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा देगा और अल्लाह ताला हमें पुरसुकून माहौल में डाल देगा। जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी हमारे कब्र में। और जो नहीं जवाब दे पाएंगे उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जवाब जब नहीं दे पाएंगे तो उसके साथ क्या होना है। जब एक जवाब शुरू का गलत हुआ, पहले जवाब की बात करते हैं, वो अगर सोचेगा मैंने डिक्शनरी में याद कर लिया था, ना 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 ना,
आमाल अच्छे होंगे, अल्फाज निकल रहे होंगे, चाहे तुम्हें अरबी आती हो या ना आती हो, ये बात जहन नशीन कर लो। आप ये याद रखना कि जब आपसे सवाल किया जाएगा और आपने जवाब गलत दिया तो एक अज़रा आपको जब डंग मारेगा, तो ये याद रखिएगा कि ये आता है कि वो 70 फीट तक, 40 फीट तक, 70 फीट तक ज़मीन में धंस जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर उसको डसा जाएगा, फिर वो इतना नीचे चले जाएगा, फिर निकाला जाएगा। इस तरह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो चिल्ला रहा होगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। 40 फीट, 40 कदम दूर जा चुके होंगे घर वाले उसके, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। क्योंकि आवाज़ क्यों नहीं आएगी, उसको समझ में नहीं आएगा वो कब्र से बाहर निकलने की। जब आप दफनाने की, मैं ये बात बताना भूल गया, आपको एक बात बताता हूँ। जब उसे दफनाया जाएगा, वो पढ़कर वापस जाने लगे, उसको घबराहट हो रही होगी, उसका दम घुटेगा, दम घुटेगा, उसका दम घुटेगा और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अपने हाथ पैर चलाएगा। लेकिन उस हाथ पैरों की मैं अगर बात करूं, उस ज़बान की बात करूं, उस अक्ल दिमाग की बात करूं, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में बड़े बड़े बड़े, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूं, हम दुनिया में, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम फिरौन बने फिरते हैं और हम समझते हैं कि आज ये हाथ है तो बड़ा नोट कमाएंगे, ये दिमाग है बड़ा नोट कमाएंगे, बड़ी ऐशो इशरत में रहेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, ये पैर है तो इससे बड़े काम होंगे मेरे, ये दिमाग है, ये ज़बान है, मैं आंखें हैं, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं सेहतमंद हूँ, ये सोचते हैं। सबसे बड़ी भूल है मेरी, सबसे बड़ी गलती है मेरी। मैं किसी और को नहीं, अपने ऊपर रख कर बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी भूल और गलती है मेरी। खैर, उसके साथ जब वो हाथ पैर मारेगा, वो खोलने की करेगा कब्र को, मैं किसी तरह बाहर आ जाऊं, वो उसको फिर समझ आएगा ये वही हाथ है जो बड़े ताकतवर होते थे, ये वही हाथ है जिससे मैं लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा था, ये वही हाथ है जिससे मैंने पैसा कमाया था, ये वही हाथ है जिससे मैंने अच्छे बुरे काम किए थे। आज मैं मिट्टी का जर्रा हिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं जो बड़ी बड़ी ईंटें उठा लेता था, मैं जिम में जाकर बड़ी बड़ी वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग करता था, बड़े बड़े वेट उठाता था, आज मुझसे एक मिट्टी का जर्रा नहीं हिलाया जा रहा। अल्लाह ताला ने सब कुछ ले लिया मुझसे, मेरी ताकत ले ली। वो सोचेगा, हाथ पैर मारेगा, लेकिन कोई चीज पर, मैं बता रहा हूं, मिट्टी के जर्रे पर भी उसका असर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब कुछ ले लिया होगा उससे, उसकी ताकत ले ली होगी, सब कुछ कब्ज हो चुका होगा। वो फिर जबान से चिल्लाने की कोशिश करेगा, अपने जाने वालों को बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। जबान की पावर, इस जबान से हमने बुरे काम जो किए होंगे, इस जबान से हमने जो अच्छे काम किए होंगे, ये जबान भी हमारी बंद हो जाएगी। हम बोल रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, लेकिन आवाज़ दूर तक ना पहुंचेगी, आवाज़ करीब तक ना पहुंचेगी, किसी को सुनाई ना देगा और कोई ना बचाने वाला होगा। अल्लाह के अजाब से कोई न बचाने वाला होगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। वीडियो बनाने का मकसद, अगर आप समझते हैं कि मेरा मकसद आपको डराना है, तो हकीकत मान लीजिए कि वीडियो बनाते हुए मैं अपने हाथों के बाल ये दिखा रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलना है, हम पर ये लागू होता है, हम पर फ़र्ज़ है कि हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमाना छोड़ दो, अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है, फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, निकलो रिज़्क़ हलाल की तलाश में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे 24 घंटे के, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसी बातें मत सोचना। रिज़्क़ हलाल कमाने का हमें हुक्म है। आप ये सोचते हो शरीयत मना करती है पैसे कमाने से, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। पैसा कमाने का हुक्म है। अगर पैसा कमाने का हुक्म नहीं होता तो ये याद रखो कि अंबिया ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरे नबी जितने भी अल्लाह के पैगंबर आए, सब ने तिजारत तो की है, कारोबार तो किया है। आप ये बताइए, अगर ऐसा होता तो वो भी कारोबार नहीं करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ ना करो, लेकिन दुनिया में अगर इतना गाफिल हो रहे हो तो ये याद रखना, पकड़ बड़ी सख्त है। दुनिया में अगर आप लगे हुए हो, थोड़ा बहुत आप ये बात को समझो कि रिस्क हलाल के कमाने की तरफ चले जाओ, और याद रखो मौत आनी है। जब अपने किसी करीबी को दफनाओ तो ये याद रखना, अब मेरा नंबर भी आ सकता है। वापस पलटो तो ये याद रखो, जहन नशीन कर लो कि यार अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया, इसकी जगह जिसको मैं दफनाने आया हूं, इसकी जगह पर मैं भी हो सकता था। तो ये बात याद रखना, आपका ईमान जाग जाएगा। आप अंदर से एक आपको झंझोड़ कर कोई चीज़, आपका कहते हैं ना,
ایک انسان کے اندر ایک اور جو چیز ہے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دے گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار میں کتنا غافل تھا، کاش اس وقت سمجھ میں آ جائے، کاش۔ دیکھیں میرا کام ہے ویڈیو بنانا، جہاد ضروری، جہاد جو ہے یہ بھی ایک، اگر جہاد کی بات کی جائے کہ جہاد بہت طریقے سے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی ایک دین پر چلنے والا کام ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، پیسہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر ایسا لگتا ہے تو تم لوگ بھی کمانا شروع ہو جاؤ، منع کس نے کیا آپ لوگوں کو؟ آپ ایک بس میری بات یاد رکھنا، استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگو، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگو، پھر گناہ ہو پھر معافی مانگو۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھیے، استغفار زیادہ سے زیادہ کیجئے، کثرت سے کیجئے، تاکہ ایسے گناہ جو ہمیں باقاعدہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، وہ گناہ بھی معاف ہو جائے، اور جو ہمیں معلوم ہے جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں وہ بھی معاف ہو جائے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائے، اور آخری وقت ہمارا ایمان جو ہے وہ صحیح سلامت ہو، آخری وقت ہمارا ایمان کہیں چلا نہ جائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو بڑی ضرور ہو گئی ہے لیکن یہ ایک جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ویڈیو ہے، یہ ہمارے اندر کو ہلا کر رکھ دینے والی ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کر دیجیے گا، جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔